Hi students. So in the today period we see the what are the different chapters are present in the physics first year. Okay, and little bit introduction regarding the each chapter. Okay, basically in your first year you have total 15 chapters. Okay, in that 15 chapter there will be two parts, first part and second part. Okay, as prescribed by the NCERT. Okay, so in the first part you have total 8 chapters, followed by in the second part you have the 7. Okay, so totally you have 15 chapters. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 15 ಪಾಠಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 15 ಪಾಠಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. So first part, as I told, the first part contains total 8 chapters. The first chapter name is physical world. Okay, physical world in the sense in this chapter the basic introduction about the physics you want to learn. Okay, I hope you have remembered the physics definition. Physics definition ನೆನಪದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so in detail discussion about the what is the range of the physics, from which field to which field we want to see, and among all the forces in the nature, which is the strongest force in the nature and which is the weakest force in the nature, and what are the contributions given by the different scientists in the physics field. So all these we want to see in the first chapter. Okay, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಟೇಲ್ ಆದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದುರ್ಬಲವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತದಪ್ಪ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ atom. Okay, see that atom. The physics study will start from the atom, and from that atom it will go up to the molecular level, solid level, and up to it will reach to the galaxy level. Okay, you have seen the galaxy. So from the atom to this galaxy our physics study will go. Okay, small range. Okay, it is very vast. Okay, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣುವಿಂದ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಣು ಗೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವನ್ನ. ಅಣುವಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌರಮಂಡಲವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಈ ಆಟಮ್ನಿಂದ ಸೌರಮಂಡಲವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತದ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದ್ಯದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ units and measurements.
The physics is literally called as a science of measurement, because anything if you measure, it has a meaning. If you do not measure that, it do not have any meaning. Okay, just to imagine, if we not measure anything means how the situation will be. Okay, morning if you go for the any shop, if you go, then if you wanted to buy, for example, grain merchant is one, you wanted to buy some grains for you. Okay, so you want some jawar, wheat you want, or sugar you want. Okay, you have to mention the measurement. So you have to tell the shopkeeper, you have give me 1 kg of sugar. You have to mention. You have to mention the measurement. You have to give sugar means. So how much he can give? So he can give a little bit also he can give. He can give in tons also he can give. So how much you need, that you can understand by using the measurement. Okay, and you wanted to take the more sugar means, so you will measure them in terms of quintals, tons, you will measure. So this tells about the measurement, and this tells about the unit we are going to use. How the unit will changes, the quantity of matter also changes. ಹೌದಾ? ನೀವು ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೋಡಿಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದೇ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಅಳತೆ ಬೇಕು. ನನಗೆ 1 kg ಬೇಕು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 kg ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಳತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಅಡಿತಾರಪ್ಪ? ತಕ್ಕಡೆಗಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟೇ. ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಅದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 1 kg ಅಂತೀರಿ, 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಂತೀರಿ, 1 ಟನ್ ಅಂತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ಟೈಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡಂತ, if I take the time means, so I can measure the time in different units. I can measure by seconds, I can measure by minutes, I can measure by hours, I can measure by days, months, years, light years. There are so many plenty of units will come to measure the time. Okay, we can express the time in any of the units. Majorly in this you will learn about the length, mass and time. If you take for the length means, in length there are also so many units you want to measure. So if you go for the cloth merchant, so you have to tell how much specific meters of cloth you want. Okay, so if you wanted to mention in meters also you can mention, or else you can mention in centimeters. So to shew the cloths, so I need 10 meters according to requirement again. So I don't know how is the requirement. So according to your requirement, so you can order that. So in order to measure the cloth also, the centimeter, meter. Okay, if you go for the length of the roads, so there will measure in terms of kilometers. Okay, so then if you go for too much long distance means in solar system will measure light years. Okay, light years of distance.
And if you go for too much of a small distance means angstrom we are going to use. 1 angstrom in the sense 10 raised to minus 10 meters. Okay, micrometer you know, millimeter you know, okay, nanometer. Okay, so all these you will learn in this. Okay, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಕಲಿತೀರಿ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಲೆಂತನ್ನು ಅಳಿತೀರಿ, ಮಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಅದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಆ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಯು ದೀಸ್ 3 chapters, they will go in parallel to the motion. So here motion in straight line you want to see, motion in a plane, motion, laws of motion you want to see. So all are concerned to the motion. So here if you look at around you, so if you see everything is in motion with reference to our earth. So earth is rotating, right? So earth once it is rotating means obviously the things around us also rotating, but we can't sense that. So we are, it is very, very vast is there, so we can't sense, but everything is under motion. You see morning the sunrise will happen and evening the sunset will happen, so because of the rotation of the earth. And you want to see solar eclipse, lunar eclipse you want to see, so because of the rotation of the earth. Or else the solar system, if you take the solar system, all the planetary system, okay, so Mars, Venus, Jupiter, Earth, okay, Uranus, Pluto, whatever you want to take the planets, so all the planets they are revolving. Okay, so revolution or else the motion is present everywhere. You see, if you want, the motion start from your bed. Okay, if you morning, if you wake up means if you go from one place to another place, you need motion. Okay, so the part, it is very important part and partial of our life. Okay, you will see the different animals, they will move around you. So the birds also, they will move from one place to another place. A small creature, if you one small insect if you take also, it will move from one place to another place. So in motion, how to prescribe the motion, what are the types of motion, in detail we are going to study in the motion in a straight line. Here the motion is restricted to only one axis, in the sense the motion should not change its direction. The motion should be taken in a only one direction. Okay, just like before reaching the orbit, how our satellite will move in a straight manner, so that we will take as a straight line motion. Okay, then if you kick a football, so it won't go like this, right? It will go in a straight way. So there also straight line we want to observe, straight line motions. ಈ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೋಷನ್, ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಚಲನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ರೂಪಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕೋ ಮಟನೂ ಚಲನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಂಗಂತ ಚಾಂದನ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ರೂಪಲೆ ನೀವು ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಹೋಗಿ ಈ ಹಾಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಮೋಷನ್ನೇ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಬಸ್ಸು, ಕಾರು, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲೈ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆ. ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಅದು ಕತ್ಲಿರ್ತದ.
ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೋಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಈ ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬುಧ ಗ್ರಹ, ಗುರು ಗ್ರಹ, ಅರ್ಥ, ಯುರೇನಸ್, ಪ್ಲೂಟೋ ಯಾವುದೋ ತಗೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲನೇನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತಾವ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ನೀವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಚಲನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಒದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲಾಗ್ತದೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಲನೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ಹಿಯರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ motion in a plane. Okay, how the motion will takes place inside the plane. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅದ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, so here you take x-axis and this is y and this is z, right? So this board is located in the xy plane. So this is all concerned to the x and this is vertical height, this is concerned to the y-axis. So this board is present in the xy plane. XY plane. Okay, that will be called as a surface also you can name. Okay, if a small ant is moving, okay, one small ant is moving here, so that we will call as a two-dimensional motion. Okay, or else in your home, if you throw one marble if you throw, so if you wanted to locate that marble means x-axis and y-axis if you take means, so you can locate that. So with respect to the x-axis, what is the location of that marble, and with respect to the y-axis, what is the location of the marble. So such kind of motion we take as a two-dimensional motion. Okay, and projectile motion, important one you want to discuss in this is projectile motion you want to see. So in the defense, by aeroplane, bombs will be implemented. Okay, so to implement the bomb means, so whenever the flight is moving, they will launch like this. So whenever they will launch like that, so here what happens, from here to here it will come like this, it will strike the ground. So from here to here, what is the exact location where we have to locate that, so all that you can understand by using the projectile motion. ಹೌದಾ? ಈ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರಳ ರೇಖೆ ಚಲನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸರಿ ಅಥವಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸರಿ ಅಥವಾ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡನ್ನ ತಗೋತೀರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಇರಿಬಿ ಮೂವ್ ಆಗಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಇರಿಬಿ ಮೂವ್ ಆಗಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಾಗ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟದ ತಗೋತೀರಿ, 3 ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ 4, ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3 4 ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಹಂಗ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇರಿಬಿ ಮೂವ್ ಆಗಂತಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ.
ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ and second law, third law you want to see, and different conversions. Okay, so all the formula concerned is F equal to ma. ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್, ಕೆಲಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, in physics we will not consider all the works as the works. In order to say the work has been done according to physics, it has a particular definition. We won't consider all works as the works. I'll give one example. You are sitting on a study table and you want to study for 2 hours, 3 hours. Okay, that is also work. But according to physics, you have did 0 work. Why? Because to say the work has to be done, there should be a force and there should be a displacement. So according to physics, if you wanted to say as a work means, if you take one block, so if you push the block by a force, if you push this, so it will get displaced from one place to another place, it will move. So here the force is also present and the particle has displaced from one place to another place. So this we will call as a work. If you go on sitting on a table and you are reading for hours together also, there is no work. Why? Because there is no displacement of the person or else particle. Okay, like this. For which one we have to say work according to the physics, that we will learn. Energy, you know, different types of energy and energy conversions we will see. How the energy conversion will take place. And regarding the power, so if you know power means, for example I will give the water pump. Okay, so water pump is there means if you wanted to lift the water from ground floor to the top floor, so that will pump. So there they will mention the power of the motor is 1 HP, horsepower, right? So that is nothing but how much ability it will do, in the sense the rate of doing the work, that will be called as a power. So all these kind of things we will study in the 6th chapter. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕರೀದಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸನ ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು 2 ತಾಸು ಆಯ್ತು ಓದಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶಕ್ತಿಯ ಬಹುರೂಪಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮೋಟರ್ಸ್ದು ಪವರ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 HP ಪವರ್ ಅದ, 2 HP ಪವರ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 7th ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲನ್ನು ದಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸುತ್ತಲಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ
ವೀಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ನಾಗ ಅದು ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗುರುತ್ವ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ದ earth will attract that object and again that object will come down. Why? Because this is because of the gravity. You know, you are walking comfortably on a ground, right? So now I am walking comfortably over here, dash. So how I am walking? This is also because of the gravity. You know, if I lift my leg again, automatically the leg will go down. So this is all because of the gravity. Okay, and whatever the solar system if you take, the sun holds all the planets which are revolving. All the planets, they are under the gravity of the sun. So sun is will take as one of the focus. So all the planets will revolve. So in between planet and the sun, so what is there? There will be a force. That force we will name as the gravitational force. Okay, and how the gravity will change? You know, the gravity won't be same in all the places. It will differ from one place to another place. Okay, all this 8th chapter, right? So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಾಕ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಈ ಗುರುತ್ವ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತೀರಿ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಡೆಯೋದು ಕೂಡ ಎದರಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗುರುತ್ವದಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳೇನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಸುತ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಗುರುತ್ವದಿಂದನೇ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳೇನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಾವ. ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಗುರುತ್ವ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವೇಟನ್ನು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ, ಈ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಈ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಸುತ್ತುತ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಲಾಕತ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದಂಥ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.